નમસ્કાર, હું ઇરફાના પટેલ નર્મદા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત અંકલેશ્વરથી બિહાર સુધી ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેનનો પ્રારંભ। દિવાળી અને છઠ પૂજાના તહેવારોને ધ્યાને રાખી મુસાફરોને સુવિધા। અંકલેશ્વરથી સમસ્તીપુર બિહાર વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર અનરિઝર્વ્ડ ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેનનો ડીઆરએમના હસ્તે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। દિવાળી અને છઠ પૂજાના પર્વ પર મુસાફરોની માંગને ધ્યાને રાખી અંકલેશ્વરથી બિહારના સમસ્તીપુર સુધી રેલવે વિભાગ દ્વારા સ્પેશિયલ ટ્રેનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે આજ રોજ અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી આ ટ્રેનનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા ડિવિઝન દ્વારા મુસાફરોને સુવિધા આપવા અને દિવાળી અને છઠ પૂજાના તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તેમની મુસાફરીની માંગને પહોંચી વળવા માટે અંકલેશ્વરથી સમસ્તીપુર સ્ટેશનો વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર અનરિઝર્વ્ડ ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આજ રોજ અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી ડીઆરએમ રાજુ ભડકે સહિતના રેલવેના અધિકારીઓએ ટ્રેનનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। અધિકારીઓએ આ પ્રસંગે મુસાફરો સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી। અંકલેશ્વરથી સમસ્તીપુર અનરિઝર્વ્ડ સ્પેશિયલ અંકલેશ્વરથી ગુરુવાર અને શુક્રવાર 23 અને 24 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ 3:30 કલાકે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે 5:30 કલાકે સમસ્તીપુર પહોંચશે। તેવી જ રીતે સમસ્તીપુરથી અંકલેશ્વર અનરિઝર્વ્ડ સ્પેશિયલ સમસ્તીપુરથી શનિવાર અને રવિવાર 25 અને 24 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ 8:30 કલાકે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે 32 કલાકે अंकलेश्वर पहुंचे। पिछले 25 वर्ष से मैं अंकलेश्वर में हूँ। अंकलेश्वर के इतिहास में पहली बार हम लोगों के लिए एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोगों का बिहार यूपी वाले हम लोग जितने लोग हैं, हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पर्व। इस पर्व के अवसर पर हम लोग अपने नज़र से देखते हैं और खुद भी भुगत चुके हैं कि अवध एक्सप्रेस जो कि अंकलेश्वर से खुलती है, हर रोज़ 150 से 200 व्यक्ति टिकट कन्फर्म होने के बावजूद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं, रोते हुए अपने घर को वापस चले जाते हैं। यहाँ पर भारत सरकार का कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि हम लोगों का यूपी बिहार वालों के लिए आज और कल 2 दिन स्पेशल ट्रेन अंकलेश्वर शहर से दिया है, अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन से दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं बिहार से हूँ, छपरा का रहने वाला हूँ। आज 10 साल से मैं अंकलेश्वर में जॉब करता हूँ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेशल ट्रेन छठ पूजा के लिए चालू किया गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग खुश हैं। जितने हमारे पर प्रांतीय के लोग हैं यूपी बिहार के, बहुत खुश हैं जो अपने त्यौहार में अपने घर जा पा रहे हैं। વેસ્ટર્ન રેલવે પેસેન્જર એન્ડ પાસ હોલ્ડર વેલફેર એસોસિએશનનો પ્રમુખ છું અને વડોદરા ડિવિઝન સલાહકાર સમિતિનો મેમ્બર છું। આજે અંકલેશ્વરથી સમસ્તીપુર માટે એક સ્પેશિયલ છઠ પૂજા માટે ટ્રેન ચાલુ કરવામાં આવી છે, જે આજે અને આવતીકાલે ચાલશે। બિહાર યુપી તરફ જવા પેસેન્જરો માટે એક આશીર્વાદરૂપ સમાન ગાડી છે। લોકો આનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે ને ગીર્દી અને તકલીફથી दूर रहीने आराम थी मुसाफरी करी रहा है। नमस्कार। ये ट्रेनों में जो दिवाली और छठ की भीड़ को देखते हुए हमने इस साल बड़ौदा से 5 ट्रेनें हर हफ्ते स्पेशल चलाई थी। तब ये हमारे ध्यान में आया कि हमारे भरूच अंकलेश्वर बेल्ट से इस एरिया से बड़ी संख्या में यात्रीगण जो है उनको जाना है। ईस्टर्न सेक्टर में उनको यूपी जाना है, प्रयागराज जाना है, बक्सर जाना है, पटना जाना है। तो हमने जो रिक्वेस्ट दी उसके ऊपर पश्चिम रेलवे मुख्यालय और रेलवे बोर्ड ने ये स्पेशल ट्रेन पहली बार जो है यहाँ से चलाई है, जो अंकलेश्वर भरूच से चलेगी और यहाँ से जो पैसेंजर्स हैं उनको हम कन्वेंटली ले जाएंगे। तो ये पहली बार अंकलेश्वर शुरू हुआ है, ये हमेशा चलेगा और इससे अभी जो है करीब 300 से 400 पैसेंजर्स आज अंकलेश्वर से एक्सपेक्टेड है, करीब 500 पैसेंजर भरूच से एक्सपेक्टेड है। साथ ही में जो बड़ौदा में भी करीब 400 पैसेंजर्स इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो जो लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और जिनको और जगह से ट्रेन मिल नहीं पा रही थी, बड़े दूर जाना पड़ रहा था, तो मुख्यतः भरूच, अंकलेश्वर, दहेज इस बेल्ट में जो हमारे भाई बहन काम करते हैं और जिनको छठ में प्रवास करना है उनके लिए सुविधा जो है रेल मंत्रालय ने विशेष रूप से दी हुई है। ભરૂચ નગર સેવા સદન દ્વારા જેબી મોદી પાર્ક નજીકના પાલિકાના ગેરેજ નજીક ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવતા રહીશોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે। ભરૂચના જેબી મોદી પાર્ક નજીક નગરપાલિકાનું ગેરેજ આવેલું છે। આ ગેરેજને પાલિકા દ્વારા ડમ્પિંગ સાઇટમાં પરિવર્તિત કરાયું હોવાનું ફલિત થઈ રહ્યું છે। દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન ડોર ટુ ડોર કલેક્શન સેવા બંધ હતી, જે બાદ શહેરનો એકત્રિત કરાયેલો તમામ કચરો આ ગેરેજ નજીક હંગામી ઊભી કરાયેલ ડમ્પિંગ સાઇટ પાસે ઠાલવી દેવામાં આવતા સ્થાનિક રહીશોનો આક્રોશ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે।
અગાઉ પણ આ વિસ્તારની આસપાસની 3 થી 4 સોસાયટીના રહીશોએ આ અંગે ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ત્યારે આ સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ આવે તેવું સ્થાનિકો ઈચ્છી રહ્યા છે. આખા શહેરનો કચરો અને ગંદકી અહીં ઠલવાતા અતિશય દુર્ગંધ અને રોગચાળો ફેલાવવાની દહેશત પણ વર્તાઈ રહી છે. ભરૂચમાં દિવાળી દરમિયાન આગની નાની મોટી 13 ઘટનાઓ બની હતી, જેમાં ફાયર બ્રિગેડની તત્પરતાથી મોટું નુકસાન ટળ્યું હતું. દિવાળીના પાવન તહેવારની ઉજવણી દરમિયાન ભરૂચ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રાત્રે ફટાકડાના કારણે 13 જેટલા સ્થળોએ આગ લાગવાના બનાવો નોંધાયા હતા. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં લોકો ફટાકડાનો આનંદ માણી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ સૂકા કચરાના ઢગલા, ઝાડની પાંદડીઓ અને મકાનની છત ઉપર આગ લાગી હતી. આ અંગેની જાણ થતાં જ ભરૂચ નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગને કાબૂમાં લેવા માટે સતત કામગીરી હાથ ધરી હતી. ફાયર ફાઇટરોએ પાણીના ટેન્કર અને ફાયર વાહનોની મદદથી સમયસરની કાર્યવાહી કરી હોવાથી કોઈ જાનહાનિ કે મોટી આર્થિક નુકસાની થવા પામી નથી. આ અંગે ઇન્ચાર્જ ફાયર અધિકારી શૈલેષ સાંસિયાએ જણાવ્યું હતું કે તહેવારોના દિવસોમાં નગરપાલિકાએ વધારાના સ્ટાફ સાથે 3 શિફ્ટમાં ફાયર ટીમને તૈનાત રાખી હતી, જેના કારણે દરેક સ્તરે તાત્કાલિક પ્રતિસાદ મળી શક્યો હતો. આ ઉપરાંત નાગરિકોને સલામતી માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી કે ફટાકડાનો ઉપયોગ ખુલ્લી જગ્યાએ અને આગ પ્રવૃત્ત પદાર્થોથી દૂર રાખવો. સાથે જ લોકોમાં આવેલી ફાયર જાગૃતિના કારણે મોટા બનાવો બનતા અટક્યા છે. ફટાકડાના આનંદ વચ્ચે થયેલા આ બનાવો છતાં ફાયર તંત્રની તત્પર કામગીરીને કારણે ભરૂચમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન બની તે શહેર માટે રાહતજનક બાબત ગણાય છે. મારું નામ શૈલેષ સાંસિયા છે. હાલ ભરૂચ નગરપાલિકાના ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું. ગત દિવાળી દરમિયાન અમે 7/24 કલાક ફરજ બજાવી છે, જેમાં પ્રજાનો પણ સાથ સહકાર અમને મળેલો છે. 13 જેટલા કોલ અમને પ્રાપ્ત થયેલા છે ભરૂચ શહેરમાં, જે અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉલવી, કોઈ જાનહાનિ એમાં થયેલ નથી. અને અમારી સાથે લોકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના છોકરાઓ પણ વોલિયન્ટ તરીકે જોડાયા, તેમણે પણ અમને સાથ સહકાર આપ્યો. તેમને પણ આ ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં લાગે એટલે એ વિશેની અમને રુચિ હતી ને વોલિયન્ટરી તરીકે એ લોકોએ એમની ફરજો બજાવી આ 5 દિવસ દરમિયાન. એક રીતે કહેવા જઈએ તો આપણી જે પણ દિવાળી ગઈ શાંતિમય રીતે પસાર થઈ છે, કોઈ જાનહાનિ થયેલ નથી. ભરૂચના માતૃછાયા બંગલો સોસાયટી વિસ્તારમાં એક વાનરને પગમાં ઈજા થઈ હતી. સ્થાનિક રહીશ પંકજ આહિરે આ અંગે જીવદયા પ્રેમી સંસ્થા નેચર પ્રોટેક્શન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતા જ હિરેન શાહ, રાજુ પરમાર, અતુલ ધવલ અને વ્રજ સહિતની ટીમે ઘટના સ્થળે પહોંચી રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી હતી. ભરૂચ વન વિભાગના આરએફઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમે ઈજાગ્રસ્ત વાનરને સફળતાપૂર્વક અને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યો હતો. રેસ્ક્યુ કરાયેલા વાનરને વન વિભાગ કચેરી ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં પશુ ચિકિત્સકે તેની સારવાર કરી અને તેને ખોરાક આપ્યો હતો. વાનર સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થયા બાદ તેને સુરક્ષિત સ્થળે મુક્ત કરવામાં આવશે. જંબુસર તાલુકાના કુંઢર રોડ ખાતે કેરાવ તલાવડી પાસે બાવરની ઝાડીમાં પત્તા પાનનો જુગાર રમાતો હોવાની બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડતા 5 ઈસમોને રંગે હાથ ઝડપ્યા હતા, જ્યારે એક ઈસમ અંધારાનો લાભ લઈ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. માહિતી મુજબ જંબુસર પોલીસના સ્ટાફના માણસો દિવાળી પર્વને પગલે ટાઉન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. આ દરમિયાન પોલીસે ખાનગી બાતમીના આધારે બાવળની ઝાડીમાં રેડ હાથ ધરી હતી. રેડ દરમિયાન જુગાર રમતા 5 ઈસમો સ્થળ પરથી પકડાયા હતા. પોલીસે તપાસ દરમિયાન કુલ 2680નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે એક ઈસમ ઇમરાન રશીદ મલિક નાસી જવા સફળ રહ્યો હતો. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા એક નજર મુખ્ય સમાચાર પર. ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત અંકલેશ્વરથી બિહાર સુધી ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેનનો પ્રારંભ. દિવાળી અને છઠ પૂજાના તહેવારોને ધ્યાને રાખી મુસાફરોને સુવિધા. અંકલેશ્વરથી સમસ્તીપુર બિહાર વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર અનરિઝર્વડ ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેનનો ડીઆરએમના હસ્તે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.